Hi friends, everyone Lalvardas Media Swaga. Number in the Namla plus 2 mathematics continuity and differentiability in the chapter part 3. Okay, I end part and upload it under other under part and a part adding another end part in the lingum, continue angle and e part in the description. Okay. When I got homework, I get it on Darno, and then or Koresh Alcarca and Kaichi correct the good to do. Niarkin doubt on English and personal message at IKEA and then they are correct. Okay. Now, next topic next number derivative of implicit function. Adana derivative of important derivative of implicit function. Ada implicit function or derivative of next heading next heading derivative of implicit function y equal to 2x plus 3 is an explicit function y f of x f of x y okay y equal to explicit function suppose a function 2x plus y plus 3x square equal to 0 y equal to y y equal to y equal to y equal to y equal to I mar. Okay. Function implicit. Y equal to question and explicit. Y equal to okay, y equal to model questions in the functions in the implicit function. Okay, y equal to the step in the dy by dx. This is next. Okay, click exam implicit exam explicit function, implicit function. Where definition problem simple exam this model exam important trick. Okay, we section derivative strong. Part doubts clear. First find text example 24 find dy by dx if question x minus y equal to pi y equal to y equal to okay, implicit function question x minus y equal to pi. Add the step differentiate both side differentiate throughout better differentiate throughout with respect to x and then side on the exam differentiate throughout and with respect to x and differentiate x in the derivative with respect to x 1 minus y derivative with respect to x dy by dx y dy by dx pi be a constant x pi derivative with respect to x 0. Here the dy by dx is 1 equal to dy by dx, which means okay dy by dx equal to 1. Clear? One doubt to Manslalo, Itrayolo. Ningle throughout and derivative Synthetic and the wide derivative with respect to x dy by dx. Clear? Itrayolo. Manslalo. Any next question? At the question text exam 25 find dy by dx if y plus sin y equal to cos x y plus sin y equal to cos x. No, it's simple. First question y plus sin y equal to cos x. First step differentiate throughout with respect to x. Okay, differentiate throughout with respect to x. Y derivative with respect to x dy by
dx പ്ലസ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരടാ കോസ് എക്സ്. അപ്പൊ സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരടാ കോസ് വൈ. തീർന്നില്ല, ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. നിങ്ങളിപ്പോ സൈൻ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 അതാണ് ആക്ച്വലി കോസ് എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ നിർത്തുന്നത്. സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ നിർത്തുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് വൈ. പിന്നെ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ക്ലിക്കായോ, മനസ്സിലായോ? ഈക്വൽ ടു അപ്പർ സൈഡ് കോസ് എക്സ്. കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. ഇനി അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടീമിന് ഡി വൈ ഡി എക്സ് കോമൺ എടുക്ക്. അപ്പൊ ആര് വരും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ ഈ ടേമിൽ പിന്നെ ആരാ 1 പ്ലസ് ഈ ടേം ആറാ കോസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആറാ മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതോ. എടാ ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇപ്പൊ ഇൻറ്റു ഒന്നിലിടങ്ങ ഡിനോമിനേറ്റർ പോകുമ്പോ എന്തായാലും മാറി മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരാണ് 1 പ്ലസ് കോസ് വൈ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ കോമൺ എടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന്. പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഇടുക കേട്ടോ. പിന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെറുതെ പറഞ്ഞാ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എന്തായാലും കാണും. ഓക്കെ, ഈ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിയാൻ 2-3 മാസം പിടിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം കളയാതെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഷുവറായിട്ട് അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സസൈസിലേക്ക് കയറാം. എക്സസൈസ് 5.3 കേട്ടോ. എക്സസൈസ് 5.3 ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസ് 5.3 നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എക്സസൈസ് 5.3. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്. താഴത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. എടാ 2x പ്ലസ് 3y ഈക്വൽ ടു സൈൻ. എക്സാം വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിന്റെ ഡി വൈ ഡി എക്സ് പിടിക്കുക. പറ, നിങ്ങൾ പറ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. പറ, എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 അപ്പൊ 2 × 1 2 പ്ലസ് 3 × വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എടാ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 അപ്പൊ 2 × 1 2 പ്ലസ് 3 × വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ കോസ് എക്സ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 2 അപ്പുറത്ത് പോകും. അപ്പൊ എന്തായാലും മാറി 3 dy by dx equal to cos x minus 2. അവിടെ നിന്ന് dy by dx പറടാ. dy by dx equal to cos x minus 2 divided by 3. This is the required answer. Any doubt? ഈ 3 × അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ divided by 3. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് dy by dx കളക്ട് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ കിട്ടും. വേറെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് y മാത്രം, ഇന്ന അപ്പുറത്തുണ്ട് y മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ്, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്നിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് dy by dx കളക്ട് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് വേണം ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ. എന്താണ് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ. 3 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ 1/3 എന്തായിട്ട് മാറി 1/3 cos x minus 2. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ഇടും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക, ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഇത് 3ാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യാം. 2ാമത്തെ ദിവസം ഹോംവർക്ക് ഇടാം. 3
ax plus by square equal to cos y. ax plus by square equal to cos y. പഴയതുമില്ല, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഡെറിവേറ്റീവ് പറയാം, എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് 1, അപ്പോൾ a into 1 a പ്ലസ് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് മീൻസ് ഈ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. വൈയുടെ എക്സിന്റെ കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടന്നു നോക്കി എന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. വൈ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? 2ന്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടും, അപ്പോൾ ആരാ? 2x. സിമിലർലി വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? 2y. ഇപ്പം വൈ ക്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ 3 എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ 3y സ്ക്വയർ. കാരണം 3 എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക, 3 - 1 2. ക്ലിയർ? അപ്പൊ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ 2y തീർന്നില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? dy by dx. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ വൈ. തീർന്നില്ല. എന്നിട്ട് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും dy by dx എടുത്തെടുത്ത് പോകണം. അതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇതിൽ dy by dx ഉള്ളതിനൊക്കെ ഇപ്പുറത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലാത്തതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 2by എന്നാണ് കേട്ടോ. 2by dy by dx. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് പ്ലസ് സൈൻ y dy by dx ഈക്വൽ ടു ഇത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് a. രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും dy by dx കോമൺ ആറാ? dy by dx കോമൺ എടുത്താൽ ഈ ടൈമിൽ പിന്നെ ആരാ? 2by പ്ലസ് ഈ ടൈമിൽ ആരാ? സൈൻ y. ഇവിടെ മൈനസ് a. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ മനസ്സിലായാലോ? ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആൻസർ ആരാണ്? dy by dx ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a ഡിവൈഡഡ് ബൈ വിൻഡോയിൽ ഇത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറും, ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും. 2by പ്ലസ് സൈൻ y. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയി? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത് xy പ്ലസ് y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു tan x പ്ലസ് y. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ? എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. അത് മൈൻഡിൽ പറഞ്ഞ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആരാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. അപ്പം പറ, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് dy by dx പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. വെറുതെ എഴുതുന്നുള്ളൂ, പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 1 എന്ന് എഴുതിയ കുഴപ്പമില്ല, വൈ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷ്യൻ റൂൾ. എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 2 എക്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 വൈയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 1 എക്സിന്റെയോ 1 വൈയുടെയോ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ഏത് റൂളാ? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് പറ. 2ന്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലിട്ട് പവർ എന്ന് കുറയ്ക്കും, 2y raised to 1 which means 2y ഇൻറ്റു പിന്നെ y ഡെറിവേറ്റീവ് ആറാ? dy by dx ഈക്വൽ ടു tan x ഡെറിവേറ്റീവ് ആറാ? c സ്ക്വയർ x പ്ലസ് y ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx. ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നെങ്കിൽ നടത്തി ചെയ്യണം. അത് അങ്ങനെയല്ല, tan x പ്ലസ് y നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു dy by dx ന്റെ ടേംസ് ഉള്ളാക്കി ഇപ്പുറത്തോണ്ട് വരിക, അല്ലാത്തേക്ക് അപ്പുറത്തോണ്ട് പോവുക. ഇവിടെ ഇത് dy by dx ടേം ഉണ്ട്, x dy by dx പ്ലസ് ഇത് 2y dy by dx മൈനസ് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ dy by dx ഈക്വൽ ടു c സ്ക്വയർ x. ഇവിടെ y ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y അല്ലേ, അത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് y. കളക്ട് ചെയ്ത് കോമൺ എടുത്ത് dy by dx കോമൺ എടുത്താൽ ഈ ടേമിൽ x, ഈ ടേമിൽ 2y, ഈ ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ -1 അല്ലേ? ഇവിടെ dy by dx കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി 1 അല്ലേ ഉള്ളൂ, -1.
ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ, ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യടാ, എക്സ് പ്ലസ് 2y മൈനസ് 1. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഏത് റൂൾ വരുംടാ? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ വരും. ആ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഏത് റൂൾ വരും? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ചു വെക്കുക. ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റില് എക്സസൈസ് 5.3 ആൻസേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടോ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 81. ഇതൊന്നും കൂടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 81. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരുപാട് കാര്യം കുറച്ച് ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ. 2 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. എക്സ് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് പറയടാ 2x പ്ലസ്, മനസ്സിലായി ഏത് റൂളാടാ? പ്രോഡക്റ്റ് റൂള്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബൈ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. പറ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് 2x. മനസ്സിലായില്ല? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലസ് 1 ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഒന്നും എഴുതണ്ട, അങ്ങ് ഒറ്റയടിക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്ലസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, വൈ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. പറ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ്, വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെത് 2 എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 2y⁻1 2y തീർന്നോ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം y⁻4 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 4 ഫ്രണ്ടിൽ 4y ക്യൂബ് പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് ചെയ്ത് -1 ഇൻറ്റു തീർന്നോ? ഇല്ല, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. അങ്ങനെ വൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ്, വൈ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y, പിന്നെ ആ വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു, പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആരാ? വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് അടുത്ത ആളാറാ? വൈ ക്യൂബ്. പറ വൈ ക്യൂബിന്റെ 3 എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിന്റെ പവറിനെ കുറച്ച് ചെയ്ത്, അപ്പൊ 3y സ്ക്വയർ തീർന്നോ? ഇല്ല, ഇൻറ്റു ആരാ? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. കാരണം വൈഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. എന്തുകൊണ്ട്? 81 ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അവിടെ എക്സും ഇല്ല വൈയും ഇല്ല, അപ്പൊ 81 ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? 0. ഇനി ഇത്രയും ഇക്വേഷൻ നിന്ന് ആരെ കളക്ട് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഡി വൈ ഡി എക്സിന്റെ ടേംസിനൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേംസിനൊക്കെ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഇത് ഇത്രയും ടേംസിലാണ് ഡി വൈ ഡി എക്സ്. അത് ആദ്യം എഴുതാം നമുക്ക്. ആരാ? എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇതാരാടാ? 2xy അല്ലേ? ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2xy ഒന്ന് അടുക്കി എഴുതി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇതാരാ? 3y സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ എക്സ് ഇല്ലാത്ത 2x അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ -2x. ഇതാരടാ? 2x ഇൻറ്റു y 2xy അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ -2xy. ഇതാരാ? വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വലിന് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ -y സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ? ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഇവിടുന്ന് ആരെ കോമൺ എടുക്കുക? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കോമൺ എടുക്കുക. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈ ടൈമിൽ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആരാ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് 2xy, ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് 3y സ്ക്വയർ -2x ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടൈമിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആറാ. ഇത്രയും ടൈമിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയിലേക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ ആരാ? 2x മൈനസ് 2xy സോറി പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് കോമൺ എടുത്തില്ലേ ഇത്രയും ടൈമിൽ നിന്ന്, പ്ലസ് y സ്ക്വയർ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പറയടാ
കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരെ ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം മൈനസ് ഓഫ് 2x പ്ലസ് 2xy പ്ലസ് y സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടേം അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഡിവിഷനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആരാ x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2xy പ്ലസ് 3y സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് ദി റിക്വയർഡ് dy by dx സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രേ ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിന് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ആരെ കളക്ട് ചെയ്യുക dy by dx കളക്ട് ചെയ്ത് കോമൺ എടുത്ത് എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സീനാണ് പക്ഷെ ഇത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ VIP വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണേ സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ y പ്ലസ് കോസ് xy ഈക്വൽ ടു കെയോ പൈയോ എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ കോസ് ഇതല്ല കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നല്ല ഈ കോസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനാണ് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു കോസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വരണേ ഫസ്റ്റ് പഴയതുപോലെ എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് സൂക്ഷിച്ച് പറ സൈൻ സ്ക്വയർ വൈ 2 അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലിട്ട് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സൈൻ വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ആദ്യം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന് ഫ്രണ്ടിലിട്ട് പവർ വരുമ്പോൾ 2 ആ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി 2 ഇൻറ്റു സൈൻ വൈ ഇനി സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആറാ മൈനസ് കോസ് വൈ അല്ല കോസ് വൈ ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആറാ dy by dx മനസ്സിലായോ ആദ്യം 2 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ അതിനടുത്ത് 2 ഫ്രണ്ടിലിട്ട് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സൈൻ വൈ പിന്നെ ഈ സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് വൈ പിന്നെ ഈ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx പ്ലസ് അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ് എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ആറാ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൈ ഇവിടെ പ്ലസ് വേണ്ടല്ലോ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൈ കോസ് എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൈ ഇനി അകത്തുള്ള എക്സ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവോ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ കോസ് എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവോ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ dy by dx പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ y ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് 1 y ഇൻറ്റു 1 ഈക്വൽ ടു 0 y എന്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറ് ഇനി സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനൊന്ന് അകത്തോട്ട് കയറ്റണേ ഓക്കെ 2 സൈൻ വൈ കോസ് വൈ 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് സൈൻ 2x ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ 2 സൈൻ വൈ കോസ് വൈ സൈൻ 2y ആവും മൈനസ് ഇതൊന്ന് അകത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൈ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ എക്സ് കയറുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി കളയില്ല ഇൻറ്റു എക്സ് dy by dx മൈനസ് ഈ y ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ് വൈ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പഠിച്ചു ഇവിടുന്ന് dy by dx ഉള്ള ടേംസിനെ കോമൺ എടുക്കുക മറ്റേ ടേം അപ്പുറത്തുണ്ട് 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ആഡ് എക്സ്പാൻഷൻ സൈൻ 2x എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ 2 സൈൻ വൈ കോസ് വൈ ആഡ് എക്സ്പാൻഷൻ സൈൻ 2y എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ 2 സൈൻ വൈ കോസ് വൈക്ക് വരെ നമുക്ക് ആരെന്ന് എഴുതാം സൈൻ 2y ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിയും കൂടെ പഠിച്ചു പോട്ടെ dy by dx മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൈ എക്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഇൻറ്റു എക്സ് ആ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലിടാം കേട്ടോ dy by dx ഈ എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലിട്ടു ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം അപ്പുറത്ത് y സൈൻ എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് dy by dx കളക്ട് ചെയ്യടാ കോമൺ ആയിട്ട് dy by dx ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം സൈൻ 2y
ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 2 sin y cos y sin 2y മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു y sin എക്സ് വൈ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഈ ടേമിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡി വൈ ഡി എക്സ് പറ. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം ആരാ? y sin എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ടോ പറ ആരാ? സൈൻ 2y മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് വൈ. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ ടേം അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ക്ലിയർ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കോസ് എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൈ, പിന്നെ ഇനി അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള്, പിന്നെ ഇത് അകത്തോട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സൈൻ സ്ക്വയർ വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടു 2 സൈൻ വൈ, പിന്നെ സൈൻ വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് വൈ, പിന്നെ വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു 1. ക്വസ്റ്റ്യൻ മോൾ 8 ഉണ്ട്. താഴെ എന്താണ്? ഇതാണ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 1. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോണേ. പറ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറ. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. 2 ഫ്രണ്ടിലിട്ട് പവറിന് കുറച്ച് എഴുതുമ്പോൾ 2 സൈൻ റൈസ് ടു 1x ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറ. 2 ഫ്രണ്ടിലിട്ട് പവറിന് കുറച്ചിടുമ്പോൾ 2 കോസ് 2 ഫ്രണ്ടിൽ പോകും, പിന്നെ പവറിന് കുറയ്ക്കും 2 മൈനസ് 1 1. ക്ലിയർ? 2 cos y ഇൻറ്റു കോസ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ആറാ? മൈനസ് സൈൻ വൈ ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? 0. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് പറ. കോസ് റൈസ് ടു 4y ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് പറ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം 4 എടുത്ത് ഫ്രണ്ട് ഇടും. അപ്പൊ ആരാ? 4 പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ക്യൂബ് വൈ. അപ്പൊ 4 കഴിഞ്ഞു. 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ടു 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾജിബ്രൈക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കോസ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? മൈനസ് സൈൻ വൈ. ഇനി വൈയുടെ കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും കഴിഞ്ഞു. ഇനി വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. എല്ലാം ഇൻഡ്യൂട്ട് എഴുതാം. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ മാത്രം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉള്ളൂ. ഇവന് അപ്പുറത്തുണ്ടോ? 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ആരാണ്? സൈൻ 2x. അതും കൂടെ എഴുതിക്കും. ഈ നെഗറ്റീവ് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി? നെഗറ്റീവ് 2 ആരാ? കോസ് വൈ സൈൻ വൈ dy by dx equal to 0. Okay. 2 sin y cos y again ആരാണ്ടാ? sin 2y. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് sin 2x മൈനസ് ഇതാരാണ്? sin 2y means 2 sin y cos y sin 2y dy by dx equal to 0. ഇതിനപ്പുറത്തുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആരായിട്ട് മാറി? മൈനസ് സൈൻ 2y dy by dx equal to ഇതപ്പുറത്താകുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ 2x. അവിടെ dy by dx പറ. dy by dx equal to മൈനസ് സൈൻ 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ 2y. നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ സൈൻ 2x ബൈ സൈൻ 2y. ടാൻ എന്ന് എഴുതി കളയില്ല. കാരണം എന്താണ്? മോളർ എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനും താഴെ വൈയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിന് ആൻസർ സൈൻ 2x ബൈ സൈൻ 2y ആണ് ആൻസർ. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നിന്നുള്ള 2 ഹോംവർക്ക് എടുത്തുള്ളൂ. 2x plus 3y equal to sin y ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫൈൻഡ് dy by dx of the following. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ x square plus xy plus y square equal to 100. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ആർക്ക് വേണോ സെൻഡ് ചെയ്യുക, ആർക്ക് വേണോ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എപ്പം വേണോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഓരോ വീക്കിലും 2 വീഡിയോസ് വെച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എനിക്ക് എടുത്തു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഷുവറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ബാക്കി റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്യൂഷന് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് വേണം. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യുക, അയച്ചു കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഷുവറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യൂസ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം.